प्रभुंकर धन्यवाद हो जे आम को आज आउ थे तांकरी वाक्यर सहभागिता करने एकत्रित करिसंती। आमने अविरत जुदा पुस्तक देखुअछु एपर्यंत आमने प्राय 10 पद देखि सारिछु। आज आमने 11 पद देखिबा। हाय से माने संतापर पात्र, कारण से माने कईनर पथरे चली जाई अछंती। अर्थलोभ सकाशे बिलियामर भ्रांति रे पड़ जाई अछंती और करह सदृश विद्रोह करी विनष्ट होई अछंती। तो यही जो पद आम मैंने देखो जो लोक माने गुप्तरे मंडली को आसी थिले सेमानकर अवस्था कौन हेइछि एई पद कहूछि। आमने गत सप्ताह देखिथिलु सेमाने निंदक अटंती, सेमाने निंदा करिवे। आज आमने देखिबु जे सेमाने लेखा जाउछि एथिपाई संतापर पात्र, दुखर पात्र, दंडर पात्र सेमाने काहींकि एमाने मध्य ईश्वर प्रतिमूर्ति रे गढ़ा, एमानकु मध्य ईश्वर प्रेम करती, एमानकु मध्य प्रभु अनुग्रह देइछंती। किंतु आमने देखिलु से माने अनुग्रह को कामुकतार व्यवहार करती। चारि पदरे जदि बा अनुग्रह दियाहला से अनुग्रह को से माने उपेक्षा कले। आउ से माने एटी देखु लेखा जाउछि भल कर देख 11 पदरे चली जाइछंती आउ फेरी पारिबे कि लेखा जाउछि पड़ी जाइछंती आउ से माने उठी पारबे कि लेखा जाउछि विनष्ट होइछंती से माने आउ रक्षा पाइबे कि। एई प्रकार लोक माने केबे भी कौन हेबे नाई प्रथम अंश अनुसार फेरी पारिबे नाई। जो माने कईनर पथरे चली जाती से माने आउ फेरी पारिबे नाई। एई पुस्तक गोटे अध्याय आमन पाई के कहीं लेखा जेपरी आम माने जानी पारिबा जे जदि आम माने एई प्रकार हेबु एमानक सदृश हेबु तेबे आम माने मध्य 4 पद अनुसार दंडर पात्र आउ 11 पद अनुसार संतापर पात्र हेबु। आम माने देखिबा प्रथम विषय कईनर पथ। कईन एपरी गोटे पाप कला माने सृष्टिर परे परे आ एपरी गोटे पथ तैयारी करदेला जे से पथरे समस्ते जाउछंती। से पथ जेकोसी मते लोक मान को टाणी निए। कईनर पथ जंती आम माने
जयपुर विभिन्न पथ देखु सबुठ भल पथ एमजी रोड महात्मा गांधी रोड जोटा आमे देखु नेशनल हाईवे राजपथ ठीक सेमती कईन एपरी गोटे काम कला जे भविष्य लोक माने सही प्रकार पथरे चलिए आम देखु बाइबल 4 अध्याय आदि पुस्तक 4 अध्याय एटा आरंभ है एवं प्राय शेष पुस्तकर पूर्व पुस्तक प्रकाशित वाक्यर पूर्व पुस्तक से पथ अच्छी आज भी अनेक कईन परी चलती कईनर मार्गरे चलती आमने कईन विषय देखिबा समस्ते खोलिबा आदि पुस्तक 4 अध्याय आदि पुस्तक 4 प्रथम पुओ आदम रो प्रथम पुओ यही पुओ को आम मैंने 5 अध्याय देखु स्थान पाऊना 5 अध्याय जो आम देखुछु जे तार 3 पदरे आदम 130 वर्ष बयस अपना सादृश्य प्रतिमूर्ति रे एक पुत्र जात करी तार नाम सेथ देले कौन देखुचे ये मैंने कईन अपना सादृश्य रे सेथ को जन्म देले आउ एई वंश तालिका रे सेथ को जन्म देले किंतु एई तालिका रे कईन नाई कईन स्थान पाई ना सेटा माने देखा खबर जो वंशावली जीशु ख्रीष्ट आसबे से वंशावली कईन स्थान पाई ना जो वंशावली प्रभु आरंभ करुँच गोटे वंश नारीर वंश जो वंश जीशु ख्रीष्ट नारी माध्यम आसबे से स्थान पाऊना कईन रो पथ जमी लेखाला जदि आम माने देखा 4 अध्याय 16 पद नद नामक देश रे बास कले कही प्रभु सम्मुख चली जावा अन्य रास्ता को चली जावा प्रभु को परित्याग करदेवा प्रभु उपस्थिति अन्य आड़े चली जावा यहाँ कईनर पथ कईन जो पथरे जीवा कथा से ही पथरे गला नहीं से प्रभु को परित्याग कर चलीगला अन्य पथरे आउ से ही पथरे आज अनेक चलुंटे जो माने विश्वासी नुहंती से पथरे चलुंट किंतु केते जन मंडली आसी से पथरे चलती से गुप्तर आसती आउ से मार्ग चलु था आई प्रकार लोक मैंने फेरी पारे ना कईन प्रभु को सम्मुख चलीगला के प्रभु निकट फेरी पारला ना प्रस्थान कला से कईन को प्रभु कौन कले आमे देखा कईन आम माने प्रथम देखा तीन पद उत्सर्ग कले एटा गोटे समय लेखाला समय गोटे एमती आसला से समय कईन कौन कला चाष करुला गोटे चाषी थिला से
ଆଉ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଆଣି ସେ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା। କଇନ ଭୂମିର ଫଳ ଆଣି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି 4 ପଦରେ ମାତ୍ର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? এইটা ହେଲା ବାଇବଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୈବେଦ୍ୟ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଲା 3 ପଦରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଆଉ ନୈବେଦ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଉତ୍ସର୍ଗ ଆଉ ନୈବେଦ୍ୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୂମିର ଆଣୁ ଫଳ ଶସ୍ୟ ଆଣୁ ସେଟା ନୈବେଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବଳି କରୁ ସେଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଶୁ ଆଣୁ ସେଟା ବଳି କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଉତ୍ସର୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁ କଇନକୁ ଆଉ ତାର ଉତ୍ସର୍ଗକୁ କ'ଣ କଲେ? କ'ଣ କଲେ? ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଜଣକର ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଜଣକର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ? ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଦେଖି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି? ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି କି? ଯେ ଜଣକର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣକର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଦାନ ଦଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ, କିପରି ଭାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା କଥା ଏଇଠି ତାହା କଇନ କରିନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ, ଦାନ ଦଉ, କ'ଣ କରିବା? ଏହି ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖି ଆମେ 2 କରିନ୍ଥୀୟ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ। ହଁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାକିଦନିଆର ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦଉଥିଲା, ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ବି ଦାନ ଦଉଥିଲା। ସେଇ ଦାନ କେମିତି ଦେଲେ? ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଥମରେ, ପଢ଼ ସେଇଟା, ପ୍ରଥମରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। କଇନ ଏଇ କାମ କରିନାହିଁ, ହେବର ତାହା କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ନିଜକୁ ଦେବା, ତାପରେ ଦାନ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାନ ଦଉ ମୁଣାରେ, ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଯଦି ଆମେ ଦାନ ଦେଇଦଉ ସେଇ ଦାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ। ଦାନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଦେବା। କଇନ ତାହା କରିନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କଇନର ଦାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲା, ଉତ୍ସର୍ଗ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିନାହିଁ। ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ନଥିଲା। ଦାନ ଦେଇଦେଲା କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଫାରୁସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଶମାଂଶ ଦଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି ରୋମିଓ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦରେ, ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦଉଛୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଖବର। ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀର ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଦଉ
ଭଲ କରି ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ କଏନ୍ ମାନେ ହନକ ପଚାରିଥିଲା ଦଶମାଂଶ ଆମେ କାହିଁକି ଦେଉ। ସେଦିନ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲି ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ, ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯିଏ ସେ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା ତ ତାକୁ କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଅଟକିଗଲା। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଦାନ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଉନୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ତାହା ଆଶା କରନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ, ଦାନ ଏଥିପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଦାନ ଏଥିପାଇଁ ଦେଉ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତି ମନେ ରଖିଥିବ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଉଛୁ ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପବନ ତମେ ଦେଖୁଛ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? କେତେ ପଇସା ଦେଉଛୁ ପବନ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ପବନର ମୂଲ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପବନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମରିଯାଉଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପରେ? କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆଣିକରି ଦେଉଛ ଏଇଟା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତି ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କଲି ଆହୁରି ଆଣିକରି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ତୁମେ କଲ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସମର୍ଥ ଦେଲେ, ତୁମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦାନ ଦେଉଛ। କଇନ ଭୂମିରୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଣିଦେଲା କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମରେ ଦେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ଏଭ୍ରି ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ। ଏଭ୍ରି 11 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ, ସରି 11:4। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଏ ବଳିକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳି ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖକ। କଇନ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ତାର କାରଣ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଟା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ କଇନ ତାର ପଥ ଦେଖାଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ହେବଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ମାରିଦିଆ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା କହୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ? କଇନ କଥା କହୁନି, ରାସ୍ତା କରିଦେଇଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହବଲ ଯେଉଁ କାମ କଲା ସେଇଟା ଏବେ ବି କଥା କହୁଛି। ତାର ରକ୍ତ ଏବେ ବି ଡାକ ଛାଡୁଛି। ଧାର୍ମିକ ରକ୍ତ କେତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ସେ ଡାକ ପକାଏ। ମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ତ ମାରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତା ରକ୍ତରେ ଜୀବନ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଥମରେ ସେ ନିଜକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାର ଉତ୍ସର୍ଗରେ ତାର ବଳିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। କ'ଣ ନଥିଲା? ପରିଶ୍ରମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର କର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ। କଇନ ତାର ଭୂମିର ଯେତେ ଫଳ ଆଣିକି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦଉଛୁ, ଯଦି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ ହବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ ଦେଖାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏ? କୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏ?
কোটি বিশ্বাস করি হব? হ্যাঁ, বিশ্বাস কোটি করি হব? হ্যাঁ হ্যাঁ, হৃদୟରେ বিশ্বাস কোটি করি হব। ତମେ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ, ଯଦି କହିଥିବ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ। ତ କଇନର ହୃଦୟ ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ହୃଦୟ କେମିତି ଥିଲା ତାର, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହୃଦୟ କପଟମୟ। ଯେଉଁଦିନ ଆଦମ ପାପ କଲା ସେଇଦିନ ତାର ହୃଦୟ କପଟମୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତ ହୃଦୟ କେବେ ହେଲେ ଶୁଚି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରେରିତ 15:9। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହୃଦୟକୁ ଶୁଚି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋ ହୃଦୟ ଶୁଚି ହେଇଯାଏ। ସୁନ୍ନତ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଏଠି କୁହାହଉଛି ପ୍ରେରିତ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୁନ୍ନତର ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରକୁ କିଛି କରିଦେଲେ ହୃଦୟ ଶୁଚି ହେବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ହୃଦୟ ଶୁଚି ହେବ। ଆଜି ଯଦି ଆମ ହୃଦୟ ଶୁଚି ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ କୁହାହଉଛି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ବୋଧେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟ କହିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି କହିବେ ନାହିଁ କହୁଥିଲା, ହାଲିଆ ହେଇଗଲା ସେ। এই ଶନିବାର 7ଟା ବେଳେ ଯଦି ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତମକୁ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି କଇନର ପଥରେ ଯାଉଛ, ଯାଅ। তোমার যদি বিশ্বাস করুন সেপট যাও। যে যদি প্রভু প্রথমরে প্রভুকে নিজকে দেইদেব, বিশ্বাসরে উৎসর্গ করিব, তাকে প্রভু নিশ্চয় আশীর্বাদ করিবে। তুমি কইব মু কাম করছি, মোর সময় নাই, সেটা গোটে বাহানা। সেটা কোণ? গোটে বাহানা। যুবা যুবতী মানে এবে যদি করিপারব নাই, কেবে করিপারব না। এই পিলামানଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଏ 4ଟା ପିଲାକୁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଲା, 5ଟା ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଉପାସନା କଲାବେଳେ ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି। ଭାବିଲି ଏଥର ସେମାନେ ସିଟି ବସାଇବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ବସାଇବି, ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ ବୋଲି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବସାଇବି, ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରାଜ ଏମିତି ବସିବ, ସିଟି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ତତେ କେତେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆହୁରି ଗୋଟେ ରାଜ କହୁଥିଲା। ସେ ରାଜ ବି କହୁଥିଲା ରାଜକୁ ଭଲ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିରୁ ମାନେ ସାନା କହୁଥିଲା, ତାକୁ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଇନ୍କୁ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଥିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ସେଦିନ ତୁମର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ତୋତେ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ତୋର ଯେଡ଼େ ବଡ଼ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତୋତେ ମୋଦି ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମର ଘରେ ଆସିଥିଲି ମାନେ ତୁ ଥିବାର ଥିଲା। ତୋର ଘରେ ମୁଇଁ ଆସିଛି, ତୁ ଥିବାର ଅଛି, ତୁ ନଥିଲୁ। ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଆଜି ମନେ ରଖିବ, କଇନର ପଥରେ ଯାଅ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଫେରି ପାରବ ନାହିଁ, ଆହୁରି କେବେ ଫେରି ପାରବ ନାହିଁ।
ସେଦିନ ମୁଁ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ବିଟୁ ସେ ଉପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଠାଇ କରି ଟିକେ ଡ୍ରାମ୍ ବଜାଇବାଟା ଦେଖିଥାନ୍ତା। ବଜାଉଛି ସେଠି ଦେଖିଥିଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ସେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିନ। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଥିଲି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନେ ସମୟ ନାହିଁ। ଥିଲୁ ତୁ ଆସିଥିଲୁ ତ ଦେଖିଲି ସାନା ସହିତ କିଛି କଲୁ ଯେ ମୁଇଁ ସେ ଉପରେ ଯାଇକରି ଦେଖିବ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେ ଉପରେ ଯାଇକରି ଦେଖବୁ ସେଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କହି ନାହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତମେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଶଙ୍କର ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ କ'ଣ ଥିଲି ଆଉ ମୁଇଁ କ'ଣ ହେଲି। ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ଶଙ୍କର ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲା ତାକୁ ମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବ ତାର ଯେଉଁ ଭାଷା ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଦମ୍ ଥିଲା ତାଠି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ତାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦେଲେ ଉପାସନା କରବ। ରାତି ମୁଇଁ ସାନା କହିଲି ଉପାସନା ପାଇଁ, ଉପାସନା ହୁଏତ ମାନେ 3, 4, 5ରେ ଆଉ ଥରେ ହେବ ଜୁନ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ଉପାସନା କଲେ ତାକୁ ଡାକ ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି। କଇନାର ପଥରେ ଯାଅ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆଜି ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆଉ ଫେରି ପାରବ ନାହିଁ। ମନୀଷା ସବୁବେଳେ କହୁଥିବ ଆଜି ଏଠି ନାହିଁ ବୋଧେ, ସବୁବେଳେ କହିବ ମୋର ପୁଅ ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦୁଥିବ। ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହିବ ମୋର ପୁଅ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ମୋର ଝିଅ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରୁ ଆସି ଯେତେ ବୋଧ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଥିବା ମା ମାନଙ୍କ ସେତିକି ବୋଝ ନଥିବ। ସେ ସବୁବେଳେ କହିବ ମୋର ପୁଅ ଆସୁନାହିଁ, ତାର ପୁଅ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଜି ଅନେକ ପୁଅ ମାନେ ଆସନ୍ତି ନା ଉପାସନା। ଆମେ ଯଦି ଉପାସନା ଆସୁଛୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ପାରୁନୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର। ମା ମାନେ ସବୁବେଳେ ହେବେ ଯେ ମୋର ପିଲା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଉପାସନା କରୁ, ଗୀତ ଗାଉ, ମୋର ପିଲା ଠିଆ ହେଇଥାଉ ଉପାସନାରେ ତାଳି ବଜାଉ। ଆଜି ଯଦି କରବ ନାହିଁ ଏପରି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଫେରି ପାରବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କଇନାର ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଫେରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚେତାଇ ଦଉଛନ୍ତି। କଇନ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ଦେଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ତାର ହୃଦୟ ଠିକ ନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ। ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ଲେଖା ହେଇଗଲା। ଜଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହିଁ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ଜାତ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଜହନ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 44 ପଦରେ ତୁମେ ତୁମର ପିତା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଜାତ। ସେଦିନ ସମାଧିରେ ବି ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମେ କାହାଠାରୁ ଜାତ ହେଇଛୁ, କାହାଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା 4000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାଇବଲ ଲେଖୁଛି କଇନ ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା ପାପର ସନ୍ତାନ। କଇନର ପଥରେ ଗଲେ ଫେରି ହେବ ନାହିଁ। ତମେ ଆଜି କାହାର ସନ୍ତାନ? ତମେ ଆଜି ତମର ପୁଅ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସି ନାହିଁ, ତମର ଝିଅ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସି ନାହିଁ, ଏଠି ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଏଠି ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତମର ଘରେ କିଏ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା କର।
ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯାଉଥିଲା। ଯୀଶୁ ପାପୀ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମା ନେଉଥିଲା। ହାନା ସାମୁଏଲকে ଧରି ଯାଉଥିଲା ଆବାସ ତମ୍ବୁରେ ଏଲିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ। ମା ମାନଙ୍କର ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାର ପିଲାକୁ ଧରି ହାତରେ ଧରି କରି ଉପାସନା ଆସିବ। ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ହଉ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାର ଘରୁ ଆସ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତମର ମା ଆଉ ପୁଅ ଏକତ୍ର ଯାଉଛ। ତମେ ଖାଲି ଅଡନି ପକାଇଲେ ହବ ନାହିଁ, ତମର ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଡନି ପକାଅ, ତାର ପଣତକାରେ ରଖ। ତମ ପୁଅ ମାନେ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବେ ଜାଣିନ। ଆଜି ଜେନିଫର ଆସି ନାହିଁ, କି ଆସୁଛି? ଆଜି ଖାଲି ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଠିଆ ହେଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ନହେଲେ ବାକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତା। ବଢ଼ିଲେ ଆଉ କିଏ ଶିଖାଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଝିଅକୁ କହିବି, ସେ ଦିନ ବାହାରିଗଲା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମର ଝିଅ କହୁଥିଲା। ଆଜି ବି ଠିଆ ହେଇ କହିଥାନ୍ତା, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଲୋକ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ କରିଥାନ୍ତେ, ଆହୁରି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତା। ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ ବେଶୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ କିଛି ନା, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ସେଟା ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ତ କହିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନୀଷା କହିଲା ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୋତେ କହି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସାନା କହିଲା ମାନେ ଷ୍ଟେଜରେ କହିଲା ବେଳେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। କାହିଁ ସେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା? ମୋର ପିଲା ବି କେବେ ହେଲେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ମୋର ପିଲା ବି କେବେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ମୋର ପିଲା ବି କେବେ ଏମିତି ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତା କି? ମୋର ପିଲା ଆସି କେବେ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା କି? ମା ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ବାପା ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଯାଉଛ? କଇନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ କି? ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତମେ ପାପାତ୍ମାରୁ ଜାତ ହେଇଛ, ଏବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଟା ଜାତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି? ଦେଖ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଢିବା, 12ର ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ଆମେ। ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ଏଇଟା କୋଉ ମୃତ୍ୟୁ? ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ଥିବ। ତ ଏଠି ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ସେ ଭାଇକୁ ଘୃଣା କଲା, ଭାଇକୁ ମାରିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭାଇ, ତାର এই ବର୍ଷ ସିନା ତୋର ବଳିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ତୁ ଥରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ତୁ ଭାଇକୁ ମାରିଦେବୁ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଇକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଭାଇକୁ ଘୃଣା କଲା। ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ସେ, ପାପାତ୍ମା ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖୁ ଯେ 12 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ବଧ କଲା? କାରଣ ଏହି ଯେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାପମୟ ଥିଲା। ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାପମୟ। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଖବର, କଇନ କାହିଁକି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲା? ଯେହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ଦେଲା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ, আর তার কাম পাপময় ଥିଲା। ପାପମୟ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା। ପାପ ଥାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବଳି ଦେବା କେବେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଫେର। 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାତର ଅନ୍ତର କଲେ? ନାହିଁ। 5 ପଦ
ଲେଖାହେଇଛି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାରୁ ସେ ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧ କରି କ'ଣ ହେଲେ? କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନି ଜଳିଲା। କଇନର ପଥ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି ବା ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ? ପାପମୟ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଥମରେ ତାକୁ କ୍ରୋଧ ଆକ୍ରମଣ କଲା। କ୍ରୋଧ କଲେ କ'ଣ? ଅଧମୁଖ ବୋଲେ। ଅଧମୁଖ ମାନେ କ'ଣ? ତଳକୁ ମୁହଁ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ ତା ମୁହଁ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା, ଅଧମୁଖ ସେ ହେଲା। ଆଉ କ୍ରୋଧ ଜଳିଲା ତା ଭିତରେ। କ୍ରୋଧ ଜଳିଲା, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। 6 ପଦ। এই দুইটা প্রশ্ন, কাহিଁକି କ୍ରୋଧ କରୁଛ, କାହିଁକି ଅଧମୁଖ ହଉଛ? ଏ ଗୋଟେ ଚେତନା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏବେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯଦି ହାତରେ ବାଇବଲ ଧରି ଆସି ବାଇବଲ ଏବେଠୁ ଖୋଲିଥାନ୍ତେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ବାଇବଲ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ମା ବାପା ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବାଇବଲ କିଣି କରିଦିଅ, 500 ଟଙ୍କାର ବାଇବଲ ଗୋଟେ କିଣି କରିଦିଅ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କର, ଆଉ ବାଇବଲ କିଣି କରିଦିଅ ନିଜର ପିଲାକୁ। ବାଇବଲ ଧରୁ ସେ। ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଚେତାଉଛନ୍ତି, ଚେତନା ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଅଧମୁଖ ହେଉଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କ୍ରୋଧୀ ହେବେ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେବା, ଭଲ କରି ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିମ୍ପଟମ୍। ତମର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତମେ କହୁଛ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ତଳକୁ କରିଦେଇଛି ବୋଲେ ଜାଣବ ଯେ ସେ ତୁମର କଥା ମାନବ ନାହିଁ। ତମେ କହୁଛ, ତମେ ଭାବ ପିଲା ନମ୍ର ହେଇକରି ଶୁଣୁଛି, ନମ୍ର ହିଁ ନାହିଁ। ଭିତରେ ମନେ ମନେ ଭାବ, ତୁଇ ମତେ କହୁଛୁ କି ଥା ତ ଦେଖୁଛି ବୋଲି କହିବ। ତୋ ସେ ଭିତରେ ତୁଇ ମତେ କହୁଛୁ, ତତେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛି। ତୋର ପିଲା ଏମିତି ହେଇଗଲା ମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରନା। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେଇଛି। କ୍ରୋଧ ତା କ'ଣ କରିଦେଲା? ଆପେ ନୁଆଇ ଦେଲା। ଆମେ ଦେଖୁଥିବୁ, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଥିବୁ ସାନାକୁ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେଇଛି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଅଛି କିଛି ହେଲେ। ଯେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି କଥା ହବ ନମ୍ର ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ? ତମର କଥାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛି। ତତେ ଦେଖିଦେବି, ଥା ଆଜି ସିନା କହୁଛୁ, ବାପା ମା ଭାବରେ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦେଖିଦେବି ତତେ। ତମ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ମତେ କହିବ ତମେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ପାପ କରୁଥିବ ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ଉସ୍କାଇ ଦେବ ବୋଲେ ଅଧିକ ପାପି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ତୋର ପିଲା ଭୁଲ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କୁହ। ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ କଲା କଇନକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଅଧମୁଖ ହେଉଛୁ? ତାର ଅର୍ଥ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତୁ ଦେଇପାରିବୁ, ତୋର ବଳି ଗ୍ରହଣ ହେବ। ତୁ ଯେହେତୁ ନିଜକୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ନାହିଁ। ହେବଲ ବଳି ଦେଲା, ଆଉ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ଆମେ ନିଜକୁ ନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଉପବାସ କରୁଛି, କେବେ ଗ୍ରହଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମରେ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ମାକିଦନିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଥମରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ବୋଲି। ପାଉଲଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଦାନ ଦେଲେ। ଆଗେ ନିଅ ବୋଲି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଚେତନା ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧୀ ହେବୁ ନାହିଁ ଦେଖ, ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିବୁ ନାହିଁ ଦେଖ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ, ତମର ବଳିରେ ସତ୍କର୍ମ ନଥିଲା। ସତ୍କର୍ମ ଜାଣି ନ କରିବା ହିଁ ପାପ।
ଯାକୁବ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାପ କ'ଣ ସତ୍କର୍ମ ଜାଣିକରି ନ କରିବା ହେଲା ପାପ। ସତ୍କର୍ମ କଲେ କି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କଇନ ଉପରକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତା, ଈଶ୍ୱରକୁ ଆଡ଼େ ମୁହଁ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ତାର କାମ ସତ୍କାମ ନଥିଲା, ପାପମୟ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଉପାସନା କଲାବେଳେ ସାହସରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି, ସେଟା କର ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇନ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ। ତମେ ସତ୍କର୍ମ କଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେଇନଥାନ୍ତ କି? ତାକୁ ଚେତନା ଦେଲେ କହିନ ତୋର କାମରେ ସତ୍ୟତା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ହେଲା ନାହିଁ। ସତ୍କାମ ଥିଲେ ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ତୋର କାମରେ କ'ଣ ଅଛି? ମନ୍ଦ କାମ ଅଛି। ସୁଶାନ୍ତ କେମିତି? ଲାଲୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ନା ଅଧୋମୁଖ? ଆମେ ଚାঁଦା ପକାଇଲା ଗର୍ବରେ ପକାଉ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦାନ ଦେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉନୁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପକାଇ ଦେଉଛୁ। ଖା ଖା ନ ଖାଇବା ଲୋକ ଖୁଆଇ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଧାଡ଼ି। ପାପ ଜଗିଥିବ। ସତ୍କର୍ମ ନ କଲେ ପାପ ଜଗିଥିବ। କେତେବେଳେ ପାପ ତୁମକୁ ମାରିଦେବ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପାପ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଲେଖା ହେଉଛି। ପାପକୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପରି ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଲେଖା ହେଇଛି। ପାପ ଛକିଥିବ। এইটা ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ପାପ ଛକିଛି, କେତେବେଳେ ଧରିଦେବ, ମାରିଦେବ, ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ଆମେ ହେଇଯିବ। ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ହେବ। ଅଭିଶପ୍ତ ଭୂମିରୁ ଚାଷ କରି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା କଇନ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ତାର ଉତ୍ସର୍ଗରେ ସତ୍କର୍ମ ନଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାପ ଜଗିଛି। ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ହେବୁ। ମୋର ଝିଅ ବାହାରେ ଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ କିଏ ଜଗିଛି? ପାପ ଜଗିଛି। ମୋର ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନ ସିଡ଼ି ଥିବାର ଅଛି ଯେ କେତେବେଳେ ପାପ ଧରିଦେବ କି ମୋର ଝିଅକୁ। ପରେ କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଧରିଲା ପରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତାକୁ ଚେତାଇ ଦେଲେ, ଦେଖ ପାପ ଛକିଛି, ପାପ ତୁମ ପ୍ରତି ବାସନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ତୁମେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିପାରିବ। ପାପ ଛକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିପାରିବ, ସେ ସକ୍ଷମ ତୁମେ ଅଟ। ପାପ ନ କରିବା ସକ୍ଷମ ଅଛି କଇନ ପାଖରେ। କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଚେତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପାପ ଜଗିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତୁମେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିପାରିବ। ସେ ଯଦି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲା ମାନେ ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ରୋମିଓ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବ ପାପ କେମିତି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ, 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ପାପ ଛକିଛି, ଜଗିଛି, ମାରିଦେଲା, ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା, ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଆଉ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ପାପ ବାସ୍ନା ପରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ। ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଟିଭି ଗୁଡ଼ାକରେ ପିଲାମାନେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମାରିକରି ଚାଲିଲେ ଝିଅମାନେ କେମିତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଥିବେ ଦେଖୁଥିବ। ସେଇଟା
ପାପ ସେମିତି ସେଣ୍ଟ ପରା, ବାସ୍ନା ରହିବ ସେଟା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ସେ ସେଣ୍ଟ ମାରୁ ମାରୁ ସେ 10-15 ଝିଅ ଆସି ଠିଆ ହେଇଯିବେ। ସେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ସେଟା ତାର ସ୍ମେଲ୍ ଏମିତି, ସେ ଦେଖାଇବ ସେ ପିଲା ବଡ଼ ମାନେ ଗର୍ବ ହେଇଯିବ, ମୋର ସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଦେଖିଛ କି ନା ଦେଖିନ? ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ ତମେ। ମୁଁ ସେଟା ଦେଖୁଥିବି, ସେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, ଏଇଟା ଏଇ ବାକ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ବାସ୍ନା କେମିତି ବଢ଼ିଆ। ପାପ କ'ଣ କରିଦେବ? ମନୋଜ କ'ଣ କରିବ? ହଁ, କ'ଣ କରିବ? ଧୀରେ, କାରଣ ଜାଣିହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପାପ ବାହାରେ ଥିଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପାପ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ, ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ସେଣ୍ଟ କୋଉଠୁ ବାହାରିବ? ପାପରୁ ଆକା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେବ। ଏବେ ଦେଖ ତାର ନେକ୍ସଟ ପଦ, ସବୁ କହିଲା ପରେ ଯାଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଭାଇ ସହିତ। ହେବଲ ଭାଇ ଭଲ ଅଛ କି? ହଁ ବୋଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନା ଆମେ ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ କରି କହିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା, ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି କହିଦେବୁ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆରେ ଏମିତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭାଇ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଭଲ ଅଛି କି ଭାଇ? ଆଉ ତୁଚା ତୁଚାର ମୁଇଁ ତମର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି କହିଦେବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ। ମତେ କେବେ ତମର ପାଇଁ ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି ମୁଇଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଛି, ଦାନ ଭାଇକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି। ଏଠି ଦେଖ ନମସ୍କାର ମାନେ କହିନ, ବଡ଼ ଭାଇ ତ ଆସିଛି ବୋଲି ହେବଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କ୍ଷେତ କାରଟା? କହିନଟା। ପଶୁ କାରଟା? ହେବଲଟା। କ୍ଷେତରେ ଥାଉ ଥାଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆକ୍ରମଣ କରି ବଧ କରିଦେଲା। ପାପ ଛକି ଥିଲା, ଏବେ ପାପ ଧରିଲା, ପାପାତ୍ମା ହେଇଗଲା, ମାରିଦେଲା ନିଜ ଭାଇକୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ କଇନକୁ ସେ ମାରିଦେଲା, ତାର ଅର୍ଥ ସେ ନିଜକୁ ମାରିଦେଲା। କଇନ ନିଜକୁ ମାରିଦେଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବନାଇଦେଲା। ଆଜି ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ତାର ପଛରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଇଲେକ୍ସନ ତମେ ଯାଇକରି ଦେଖ କେମିତି ମରାପିଟା ହଉଛନ୍ତି କଇନର ମାର୍ଗରେ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବୁ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ? ବିନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ? ମଧୁ କେତେଥର ତାର ଅନର ପାଇଁ ଲାଭ କରିଦେଉଛି, କେତେଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମଧୁ ତାର ଅନର ପାଇଁ, ଆକୁ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣର ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ବାବୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରବ, ସେଠି ତାର ଅନର ପାଇଁ କେତେଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ତମେ ଆଣ। ସେଠି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆଣ, ନା ତମେ ମାରୁଛ? ନ ପଦ କେଉଁଠାରେ? ସେ କ୍ଷେତରେ ବୋଲି କହିଦେଇଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାପ କଲା। କ'ଣ? କେଉଁଠାରେ ବୋଲି କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଜାଣି ନାହିଁ, ଜାଣି ନାହିଁ କି? ମାନେ କଥା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ପାପାତ୍ମା ଗ୍ରାସ କରିଦେଲେ ଲୋକ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ତମେ ଚିନ୍ତା କର। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଭାଇର ରକ୍ଷକ? ନାଇଁ, ତୁଇ ତୋର ଭାଇର କ'ଣ ଭକ୍ଷକ କହିପାରବା, ନରଘାତକ। ତୁ ମାରିଦେଲୁ ତୋ ଭାଇକୁ, ଏବେ ତୁଇ ସେଇଟା ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ। ଏଇଟା ବି ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ ମାରିଦେଲି ବୋଲି କହିଥିଲେ କ୍ଷମା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାଇନଥାନ୍ତା, ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ବି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଚେତନା ଦେଲେ ଯେ ଦେଖ ପାପ ଜଗିଛି, ସେଇଟା ବି ଖସିଗଲା। ଏବେ ମାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ତୁଇ ଫେରି କରି ଆ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ, ମୋର ଭାଇକୁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ପାତର ଅନ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ସେ ଫେରି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା?
हाँ पकाऊ अच्छी बारंबार से रक्त कौन करछि प्रथम धार्मिक रक्त भूमि उपरे पड़ला आ से दिन कालवरी क्रूस उपरे एकमात्र धार्मिक प्रभु जीशु रक्त पड़िला आज मध्य से रक्त जीशु रक्त डाकुछि आज मध्य धार्मिक रक्त जीशु रक्त सेटा युवा युवती मैंने डाकुछि जदि कई न परी आमे शुणा ना सुजोग प्रभु दौरान कईन को बारंबार सुजोग दौरान फेरी आसवा सुजोग दौरान नर हत्या करिछि तथापि सुजोग दौचे किंतु सुजोगटा से खाप छड़ा करुछि 11 से भूमि रे तुम्हें शापग्रस्त है आम ये आज रखा यहाँ शेष पद ये कौन लिखाई जो भूमि रे हेबलर रक्त पड़ा कौन लिखाई से भूमि कौन कर कौन लिखाई कौन लिखाई भल कर पढ़ हाँ भूमि ग्रहण करुछि कार रक्त मुख मेलाइला आदमर पाप पाई भूमि शापग्रस्त होइतिला एबे सेही भूमि रे हेबल रक्त पड़ुछि आ से मुख मेला कर देछि आ सेही भूमि डाक छाड़ुछि तमर पाप तुमको धरिब मोर पाप मते धरिब बाइबल से स्पष्ट भाव में कहूँ जे तू जो पाप कलु सेटा भी डाक छाड़ुछि आज अनेक से डाक रक्तर डाक को शुणु ना आज यीशु रक्त आज भी डाकुछि समस्ते तार प्रत्युत्तर देवाक हब केते खुशी लगुला से माने वार्षिप कला कहते जयपुर को प्रशंसार ध्वनि ये हम अरे आम चर्च लोग सीट ना जयपुर कथा केड़े बड़ कथा से कहला परी से इच्छा कले भिन्न जगार कर से कला कहीं आमर मंडली करुछि बोली जानतु से एटा तुम भूल कल थरे भूल कल और नेक्स्ट टाइम भूल कर ना तुमर क्रोध तुमको अबाटे नहीं जीव ये बसीछ तुम भितर क्रोध जलुछि पाप तार बासना तुम आड़े छाड़ुछि सतर्क हुओ सावधान हुओ किए जदि साक्षी न हब हेबलर साक्षी के नहेले से भूमि और से रक्त कहब तमर पाप मु देखी नथिबी प्रभु देखी कि से कहले भूमि डाक पकाउछि अर्थात मते डाक छाड़ुछि आमे जो जो पाप करिछु लुचाई करी करुछु कौरी चलीछु से पाप गुड़ाक डाक छाड़ब आमे जानिछु मु केतरा कथा तुम कही आज मते मने गोटे कथा आमे जो पाप जोटी करिथिबो सेही पाप डाक छाड़ब एंती भी लिखाई तुमर वाक्य तुमको दोषी की निर्दोष बोली प्रकाश करिवो आज जो गाली करिछु मंद कथा कहिछु भूमि जंती ए भूमंडल जो आकाश मंडल देखुछु इट जो पवन अच्छे सेटा आमर वाक्य आमको डाक छाड़ब जिते आम विचार ठिया थी आम मु तो विचारित हवा इच्छा करूना हेबी ना जो मैंने ठिया हम से प्रभु कहबे ना तु ये पाप कलु से पाप कलु मोर वाक्य मत कहीदेव तू यहाँ कर प्रभु कही पारि ना प्रभु मुझे दिन एमती कर ना कि ना उत्तर देवार बाट न तेणु आज सुजोग अच्छी खाली मो युवा युवती मान कहू ना
माँ बापा समस्त कौचे तमें कर पाप तुमको धर्म से सुजोग साउथाऊ प्रभु आज मत वार्निंग दौरान सतर्क कर दौरान फेरिया 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 प्रभु आम समस्त को आज वाक्य आशीर्वाद करंतु आम आज जो 11 पद देखलु से कौन त्रिपथ पथिक बोली लिखाई त्रिपथ पथिक के प्रथम है कईन द्वितीय है विलियम तृतीय है करह ए 3टा जो रास्ता जाइए प्रभु आउ थे चेतई दौरान ये लोक मैंने कौन कौन करते आज तुम से कि फेरी आसी पार्ब ना पड़गले उठी पार्ब ना विनष्ट हेल्ले रक्षा पाइब ना तेणु सजाग हुआ भ्रांत शिक्षा प्रति सावधान हुआ आउ प्रभुंकर वाक्यर सत्य शिक्षार निजको लगाई रख प्रभु ये वाक्य आशीर्वाद करंतु आमेन।